ईसीएल के बंद पड़े भूमिगत खदानों की पीओबी प्लांट द्वारा की जा रही भराई का कार्य तृणमूल नेता ने रोका। बंद खदानों में पीओबी के जगह दामोदर के बालू से भराई करने का किया मांग। पीओबी के डस्ट से इलाके के लोगों को समस्या होने का किया दावा। पीओबी तैयार करने वाली कंपनी ने कहा बालू का ऑल्टरनेट व्यवस्था है पीओबी। पश्चिम बंगाल आसनसोल जामुड़िया थाना अंतर्गत ईसीएल के कनस्तूरिया कोलियरी के बेलबाद इलाके में ईसीएल के बंद पड़े भूमिगत खदानों की भराई के लिए अहम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड व तोसानी प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त रूप से मिलकर ईसीएल के ओपन कास्ट खदानों से निकले पत्थर प्रोसेसिंग ओवर बॉर्डन को क्रेशर मशीन के द्वारा पीसकर व उसे वॉश कर बालू का रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद उसे ईसीएल के बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों में भराई का कार्य किया जाएगा। यह सोचकर कि आने वाले समय में अगर ईसीएल को बालू उपलब्ध ना हो तब ईसीएल अपनी पीओबी का इस्तेमाल अपने बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों को भरने के लिए कर सके। यूँ कहें तो ईसीएल ने भविष्य में होने वाली बालू की किल्लत के समय एक ऑल्टरनेट उपाय पहले से ही निकाल लिया है, जिस ऑल्टरनेट उपाय को ईसीएल बखूबी आजमा भी रही है और उस उपाय से ईसीएल को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। ईसीएल के विभिन्न बंद पड़े भूमिगत कोयले खदानों की भराई के लिए चलाई जा रही इसी ऑल्टरनेट उपाय के बीच ईसीएल के सामने एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। समस्या है जामुड़िया थाना अंतर्गत बेलबाद इलाके की, जहां ईसीएल के बंद पड़े भूमिगत खदानों की भराई के लिए जमा किए जा रहे पीओबी को इलाके के तृणमूल नेता उदित सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जाकर जमा करने से मना कर दिया और पीओबी लोडेड ट्रकों का घेराव कर दिया, जिसके बाद घटना की खबर सुन मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई। डंपिंग स्थल पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे तृणमूल नेता उदीप सिंह को समझाने लगी। इसी बीच उदीप सिंह का यह आरोप था कि ईसीएल केमिकल युक्त डस्ट बेलबाद इलाके में डंपिंग कर रही है, जिस डस्ट से इलाके के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वह इलाके में इस तरह का डस्ट डंपिंग नहीं करने देंगे। अगर ईसीएल को डंपिंग करना ही है तो वह इलाके में बालू की डंपिंग करे और इलाके के बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों को बालू से भराई करे। वहीं ईसीएल के काजोड़ा कोलियरी के जीएम एसके चौधरी का कहना है कि उनका पीओबी उनके ओपन कास्ट कोलियरी से निकला हुआ जो पत्थर है, उस पत्थर को वह क्रेशर मशीन में पिसवाकर उसके डस्ट का अच्छा से वॉशिंग करवाकर वह पीओबी को बालू का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बालू की होने वाली किल्लत के समय एक ऑल्टरनेट उपाय का काम करेगा, जिसको वह अपने बंद पड़े कोयले की भूमिगत खदानों में भरने का कार्य कर रहे हैं। यह पीओबी किसी तरह की हानिकारक नहीं है। उन्होंने कहा कि पीओबी को लेकर जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वह आरोप उनका सरासर गलत आरोप है। उन्होंने कहा कि हमारा ओपन कास्ट कोलियरी से निकला मलबा इधर उधर डंप किया जाता है, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता, वह मलबा एक पहाड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में आंधी और तूफान के दौरान वहां से भी डस्ट उड़कर लोगों तक पहुंचती है, उस समय भी किसी को कोई समस्या नहीं होती। अब जब वह अपने उस मलबे का इस्तेमाल कर अपने बंद पड़े भूमिगत कोयले के खदानों की भराई कर रहे हैं तो उनको कैसे समस्या आ सकती है? वह तो लोगों की सुरक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर वह बंद पड़े भूमिगत कोयले की खदानों की भराई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भूधसान का खतरा बना रहेगा, जिससे निपटने के लिए ईसीएल यह कदम उठाई है। वहीं पीओबी डंप करने वाले कंपनी के एक कर्मचारी असीम मुखर्जी का आरोप है कि तृणमूल के एक नेता उदीप सिंह उनके ट्रक चालकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको पीओबी डंप नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उदीप सिंह प्रति ट्रक 5,000 रुपये की मांग के साथ साथ ईसीएल के बंद कोयले खदानों की भराई के लिए बालू का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, यह कहकर कि वह बालू ईसीएल को डायरेक्ट सप्लाई देंगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बेलबाद इलाके में डंपिंग स्थल पर पीओबी लदे ट्रकों को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और पीओबी डंप करने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची जामुड़िया थाने की हस्तक्षेप से पीओबी डंप हो सकी। वहीं जामुड़िया थाना ने तृणमूल नेता उदीप सिंह और ईसीएल के अधिकारियों को सोमवार को जामुड़िया थाने में बुलाया है, यह कहकर कि थाने में दोनों पक्ष की बातों को सुना जाएगा और मामले का कुछ हल निकाला जाएगा। কিছু নেই স্যার, আপনার কালকে এখানে আমি মাল ডেলিভারি করতে এসেছিলাম, তো আমাদের স্টাফের সঙ্গে মারপিট হয়েছে।
হ্যাঁ, স্টাফের গলা ধরাধরি করেছে, হ্যাঁ, গলার মধ্যে টর্চার হয়েছে, তারপরে গাড়ির মধ্যে আপনার ডেলাডেলি করেছে, আমার লুকিং গ্লাসটা ভেঙে দিয়েছে, এই লুকিং গ্লাসটা ভেঙেছে, আর কিছু না। আপনারা এখানে মানে কি নিয়ে আসছেন এখানে? হ্যাঁ, কোথা থেকে নিয়ে আসছেন? কি এটা নিয়ে আমি আসছেন? ভূতবাংলা পিওবি থেকে নিয়ে আসছি। কি নিয়ে আসছেন? এটা আমরা বালু। বালু আছে। হুম। তো কি কি বলছে ওনারা বলছেন ডাস্ট উঠছে, আপনি দেখিয়ে দিন ডাস্ট উঠছে কিনা, যত হাওয়া দেখ ডাস্ট যদি উড়ে যায় আপনি আমাকে বলতে পারেন। এটা ডাস্ট নয়, এটা কি নাম আপনার? ধনঞ্জয় ঘোষ। একটা পিওবি প্ল্যান্ট, এই প্ল্যান্টটা আহম কনসাইটেড প্রাইভেট লিমিটেড এটাকে লঞ্চ করেছে। তোষানি প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এই মিশনটাকে গোটাই চালাচ্ছে। এইটা আমাদের কি করছি আমরা পাহাড় থেকে যে পাহাড়গুলো ইসিএলের বড় বড় ওভারবার্ডেনগুলো জমা হয়ে আছে, সেই জমাগুলো আমরা এই কেসারটা দেখছেন আপনারা, এই কেসার দিয়ে এটাকে ক্র্যাশিং করে এটাকে নদীর বালির যেমন সাইজ হয় সেম সাইজ তৈরি করে সেটাকে ওয়াশিং করে ক্লেটাকে বার করে দিয়ে আমরা এই যে মালটা দেখছেন আমরা ফ্রেশ বালি তৈরি করছি এটাকে, যেটা আমাদের অল্টারনেটিভ যে রিভার স্যান্ড উঠাচ্ছে, সেই রিভার স্যান্ডটা ইসিএল থেকে প্রচুর পরিমাণ উঠছে। সেই রিভার স্যান্ডটাতে ফলে কি হচ্ছে, আমাদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। তা আমাদের কোম্পানির একটা সদিচ্ছা যে এই ওভার বার্ডেনগুলো যেগুলো পড়ে আছে সেগুলোকে যদি আমরা বালি তৈরি করে কয়লারির মধ্যে স্টোরিং করতে পারি, তাতে দুটো কাজ হবে, পরিবেশ দূষণ মুক্ত হবে, আর প্রচুর কয়লারির যে ভয়েডগুলো হয়ে আছে, আজকে কুনুস্তরিয়া যেখানে আমরা মাল পাঠিয়েছিলাম সেখানে কমসে কম 5 থেকে 6টা কয়লারি শুধুমাত্র স্টোরিংয়ের জন্যে, প্যাকিং হওয়ার জন্য কয়লারিগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সেই কয়লারিটা বিপজ্জনক অবস্থায় আছে, যে কোনো সময় ওই জায়গায় ধস নামতে পারে এবং ধস নামলে বহু লোকের মৃত্যু হবে। এই আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে আমরা এই পিওবি প্ল্যান্টটাকে লঞ্চ করছি। ফার্স্ট লঞ্চ আমাদের ইসিএলের, যে রিভার স্যান্ডটাকে নদী থেকে বিপুল পরিমাণ বালি উঠছে, সেগুলো ইসিএলের চালানের উপর ভিত্তি করে উঠছে এবং সেই চালানের উপরে বালিগুলো উঠে সেই বালিটা মিস ইউজ হচ্ছে, মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে। আর সেই বিক্রিটা করছে এই যে যেমন এই সব নেতা আছে, আমাদের একজন নেতা আমরা শুনলাম উনি নাকি তৃণমূল পার্টি থেকে বিলং করেন, ওনার নাম হচ্ছে উদীপ সিং। আমাদের কালকে আমরা একটা গাড়ি পাঠিয়েছিলাম স্যার, আমাদের অর্ডার কপি আছে, যে অর্ডারের ভিত্তিতে ইসিএল আমাদেরকে অর্ডার দিয়েছে। এই অর্ডারের ভিত্তিতে আমরা সব ব্যাংকারের ইসিএলের কুনুস্তরিয়া কিন্দা কাজরা ব্যাংকারে আমরা দীর্ঘ 3 বছর ধরে মাল সাপ্লাই করে এসেছি। আমাদের কাজে খুব খুশি হয়ে যেসব ব্যাংকার আমরা মাল দিচ্ছি সেই সব ব্যাংকারের ম্যানেজাররা আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছে, পারফরমেন্স সার্টিফিকেট, যে আমরা যে জবটা করছি সেই জবটা খুব ভালো এবং ইসিএলের উপকার হচ্ছে। এইটা আমরা প্রত্যেক কয়লারি থেকে একটা করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্টিফিকেটগুলো আমাদেরকে ইসিএল থেকে দেওয়া হয়েছে, পারফরমেন্স সার্টিফিকেট। তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের কাছে একটা অর্ডার এসেছিলো কুনুস্তরিয়া বেলবাদ ব্যাংকার থেকে, এই অর্ডারটা, সেই অর্ডারটার অনুযায়ী আমরা 28 তারিখ মাল পাঠাই। 28 তারিখ মাল পাঠানোর পর সেখানে স্থানীয় ওই তৃণমূল নেতা উদীপ সিং, আমার ড্রাইভার দিকে আমরা জানতাম না কী কারণে আমাদেরকে মারা হচ্ছে, কী কারণে ধরা হচ্ছে, কী কারণে আমাদের ড্রাইভারদের উপরে গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে। উনি কি করে আমাদের ড্রাইভারদেরকে যথেষ্টভাবে মারধর করে, তার জন্য আমরা একটা এফআইআর করেছি থানাতে, নিউ কিন্দা ফাঁড়িতে, ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন থেকে। ইসিএল কর্তৃপক্ষ একটা এফআইআর করছে, সেই কপি আপনাদের কাছে রেখে দিচ্ছি। আগামী কালকের ঘটনার উপরে ইসিএল কর্তৃপক্ষ একটা এফআইআর করেছে। এটা এই যে এফআইআরটা, ইসিএল কর্তৃপক্ষ আগামীকাল জামুরিয়া থানায় গিয়ে পরে এই ইয়েটা করেছে। আজকে আমরা মাল পাঠিয়েছিলাম 29 তারিখ, আজকে আমাদেরকে মানে কি বলবো, ড্রাইভার দিকে মেরে কিভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আপনারা আসার পর যখন আপনারা এলেন, পুলিশ প্রশাসন এলো, তারপরে গিয়ে গাড়িটা আমরা ঢুকালাম। এর উদ্দেশ্য 5,000 টাকা করে পার গাড়িতে দিতে হবে, পার টিপে তোলা আদায় করছে। এর তোলা আদায় করার মেন উদ্দেশ্য 5,000 টাকা না দিলে ওখানে গাড়ি চলবে না, এইটা হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য। আমরা খুব সুন্দরভাবে এটাকে লঞ্চ করতে চাইছি যাতে রিভার বালিটা ইসিএলের নামে যেভাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেটা যেন না হয়। কিন্তু এইসব নেতারা তৃণমূলের নাম করে আমাদের দিদির বদনাম করছে, মমতা ব্যানার্জির বদনাম করছে, এদের যাতে কঠিন শাস্তি হয়। আমার পরিচয়, আমি পিওবি ইনচার্জ, আমার নাম অসীম চক্রবর্তী। সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই পাশেই এই হিউজ যে এই কেমিক্যাল ডাস্ট, কোথা থেকে কে একটা কোম্পানি এসছে আমি জানি না, এসে পরে দেখছেন কয়েকটা গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক না, পুরো গাড়িটা দাঁড়িয়ে ওপেনলি আসছে এই জনবহুল এলাকা হয়ে, তাতে পুরো ডাস্ট, এই ডাস্টটা ওড়ার জন্য মানুষের অনেক ক্ষতি, এই বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ, আই ডিজিজ, স্কিন ডিজিজ ইয়ারে যাচ্ছে, কিংবা এখানে আশেপাশে এই ঢিল মাত্র ছাড়ারে বস্তি যেখানে বসবাস করে মানুষরা, এই পুরো এই কেমিক্যাল ডাস্টটা উড়ে ওদের খাওয়া দাওয়াতে সব কিছুতে, বাসনপত্রে চলে যাচ্ছে, কাপড় ফাপড় কিছু মানে বাইরে করতে পারছে না, প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। আমি কিন্তু এখানে একটা দেখতে পেলাম একটা আলাদা ধরনের একটা
যে এইটা এই ছাইটা এই মানুষ মারা ছাইটা চালাবার জন্য সবাই লগে পড়েছে। এটাতে কার কি লাভ হচ্ছে, কার কি স্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের জনগণের স্বার্থে আমি এখানে আছি এবং একটা সাধারণ নাগরিক হিসাবে এটা যত দূর অবধি আমাকে লড়াইয়ে নামতে হবে, আমি লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মানুষের অসুবিধা হতে দেবো না। দেখবেন এই রাস্তা হয়ে যাবেন পড়শিয়ার মেন জায়গা মোড়টা জনবহুল এলাকায়, যখন গাড়িগুলো আসছে হু হু করে পুরো ধুলো একদম উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, একদম মানে নিঃশ্বাস ফেলতে পুরো কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় কিন্তু পড়ে রয়েছে। এটা জানি না কি পারমিশন আছে না আছে, আমার যে জানা নেই। আমরা কিন্তু এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আর যারা এর পেছনে মদতে আছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ধিক্কার জানাচ্ছি, এবং আগামী দিন এই লড়াইটা আরও বৃহত্তর বড় আন্দোলন যাব আমরা এটা বলছি। এই এখন মোটামুটি মনে হচ্ছে বলছে 15 দিন ধরে চলছে, কিন্তু আমরা এটা চলতে দেবো না, আমরা এটা এর বিরুদ্ধে আছি। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এখানে অবিলম্বে এই ছাই ফেলাটা বন্ধ করুক। এই ছাই ফেলাটাতে অনেক লোকের অসুবিধা হচ্ছে, মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের দেখবেন মর্নিং ওয়াক করতে যেত প্রচুর লোক, এখানে মর্নিং ওয়াকে এই রাস্তা হয়ে যায়, কিন্তু এই ছাইয়ের গাড়ি যাওয়ার ফলে সবাই একদম ভয়ও লাগে, ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো থাকে, কখন যে কি একটা বড় দুর্ঘটনা হয়ে যাবে কেউ জানে না। তাই আমি আবার বলছি, আমরা দেখলাম আইসি এসেছিলেন সুকান্ত দাস মহাশয় বলছেন এই ছাইটা, আমরা বললাম ওনাকে অনুরোধ করলাম অবিলম্বে এটাকে বন্ধ করে দেও, আর যদি না যে শান্তিভাবে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঠিক আছে, নাহলে আবার আমরা কাল থেকে আবার পরশু থেকে बृहत्तर आंदोलन जाएगा। कंपनी व ड्राइवर का आरोप है कि मारपीट का भी आरोप लगा मैं भी आरोप लगाता हूँ, आरोप तो कोई भी लगा सकता है झूठा भी, हमको भी मारा है कंपनी का, हम लोग हैं तो इतना लड़का है तो कंपनी का ड्राइवर लोग हम लोग आए थे तो हम ही लोग को मारा है, हम लोग भी आरोप कर सकते हैं, झूठा आरोप तो कोई भी लगा सकता है। तो मारा है तो कहाँ है भाई, क्या इंजरी रिपोर्ट है क्या कुछ? আপনার পরিচয়? एकदम गलत है। हमार परिचय আমি उदीप सिंह, एक साधारण नागरिक।